स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लैट्स लर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, in the previous class you have learnt about some fibers obtained from the plants like cotton and jute and how they are woven from fabric. You also learnt that we get wool and silk from animals, that is why they are called animal fibers। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਤੇ ਯੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੂਲ ਤੇ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਫਾਈਬਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਨੀਮਲ ਫਾਈਬਰਸ वूल एंड सिल्क। जी एनीमल फाइबर जोड़े एनीमल तो मिलती है, वूल तो सिल्क वो बारे पढ़ांगे। वूल इज़ obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। कहते ये शीप के जोड़े हेयर होंगे वो तो मिलती है या फिर गॉट जैक रैबिट्स एंड कैमल तो। ठीक है, दीज एनीमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनीमल्स। ठीक है, इनू आप की बोल दें वूल यील्डिंग एनीमल्स बोल दें। वूल इज़ प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। कहते ये मतलब थिक एक मोटी परत के वांगू हेयर की जी परत होंगी है बॉडी के उपर होंगी है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कहते हवा हवा जी पुअर कंडक्टर होंगी हीट की। एयर गैट्स ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द हेयर्स। जी हवा आ वो कहते ये जी हेयर्स के विचकार स्पेस होंगी वो जमा हो जाती है। ठीक है, ट्रैप्ड हो जाती है एंड इट कुड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। ये की करती है जी बॉडी की हीट आ उन्होंने बाहर निकल नहीं देंदी। ठीक है, दस हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनीमल्स कीप दैम वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड वैदर। ये की होंदा है जी हेयर होंगे बॉडी ते एनीमल्स दे वो की करते हैं उन्होंने शरीर नूं गर्म करन दे विच मदद करते हैं इन आ कोल्ड वैदर दे विच ठंड दे वेले। ठीक है, दिस इज़ अ रीजन वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। यही रीजन है कि असी जोड़े वूलन क्लॉथ जोड़े वेयर करते हैं विंटर दे विच। द हेयरी कोट ऑफ द शीप ऑल्सो द कॉल्ड द फ्लीस द हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स जस्ट एज द ह्यूमन बींग हैव। कहते हेयरी कोट जी होंगी शीप ये जोड़े कहते हेयरी कोट होंगे शीप दे इनू आप फ्लीस कह दें। ठीक है, जोड़े कि टू टाइप्स के होंगे हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होंगे। ठीक है, जस्ट एज अ ह्यूमन बींग्स हैव जिदा ह्यूमन बींग्स दे होंगे। ठीक है, द कॉर्स बोर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। ठीक है, उस तो बाद इट इज़ अ सॉफ्ट फाइन हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल। कहते कि होंगे सॉफ्ट फाइन हेयर होंगे जोड़े कि वूल बनाने के यूज होंगे। सम ब्रीड्स ऑफ शिप हैव ओनली द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। द प्रोसैस इन विच प्रेजेंट्स पेरेंट्स आर स्पैशली चूज टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव सर्टेन स्पैशल फैदर्स इज़ कॉल्ड सिलैक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, ये की दसिया होया है कि कहते सम ब्रीड्स होंगे आ शीप के जोड़े कि जिन्होंने फाइन सॉफ्ट होंगे अंडर हेयर। ठीक है, तो इस प्रोसैस के की होंगे पेरेंट्स जोड़े आ स्पैशली चूज करते हैं बर्थ दे लई शीप नूं। ठीक है, जिन्होंने की बोलते हैं सिलैक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद आ गया देयर आर 6 इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ द इंडियन शीप। कहते 6 टाइप्स के इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स होंदियां इंडिया दे विच इंडियन शीप दे विच फाउंड अक्रॉस अवर कंट्री। ठीक है, पूरी कंट्री दे विच दे आर गिवन इन द टेबल। ये टेबल दसिया होया है, इनू तुसीं चंगी तरह पढ़ लेना जिद्दां लोही आ नाली आ। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ वूल दसती हुई है तो स्ट्रक्चर वेयर इट इज़ फाउंड। ठीक है, ये दसिया होया द वूल फ्रॉम डिफरेंट शीप वरी इन अ फाइनैस शाइन लैंथ एंड स्ट्रैंथ। जी वूल होंगी है वो शिप की कहते वूल फ्रॉम डिफरेंट शीप जी अलग अलग शीप की वूल होंगी है वो वरी करती है उन्होंने फाइनैस शाइन ते लैंथ ते स्ट्रैंथ ते। ठीक है, द फाइनैसट वूल इज़ द मैरिनो वूल obtained फ्रॉम ब्रीड ऑफ शीप बिलोंगिंग ऑफ टू स्पेन। ठीक है, उस फाइनैसट जी वूल आ कहते वह ब्रीड ऑफ शीप जी स्पेन तो बिलोंग करती होंगी है। ऑल्थो शीप आर मेजर सोर्स ऑफ वूल। शीप की एक मेजर सोर्स आ वूल का। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम अंडर फर ऑफ द कैशमीर गॉट। इट इज़ सॉफ्ट फाइन एंड फ्लफी एंड वूवन इनटू फाइन शैवल कॉल्ड पशमीना शैवल। कहते इन्हों के जोड़े सॉफ्ट तो फाइन तो फ्लफी टाइप के जोड़े वूल होंगी है इन्हों की जिन्हों आप बोलते हैं पशमीना शावल्स बोलते हैं। ठीक है,
ਇਹ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਪ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਵੂਲ ਯੀਲਡਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੂਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਓ ਸੀ ਦ ਸ਼ੀਪ ਆਰ reared, breed, the hair cut and proceed into wool. Next देखो, rearing and breeding of sheep. Sheep are herbivores and eat grass and leaves. ਕਹਿੰਦੇ sheep ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ herbivores ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਆ। The wool yielding sheep are given protein rich food such as mixture of core, pulses, ਜਵਾਰ, oil, cakes and minerals. ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੂਲ ਯੀਲਡਿੰਗ ਸ਼ੀਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਰਿਚ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਨ ਦਾ, ਪਲਸਿਸ ਦਾ, ਜਵਾਰ ਦਾ, ਆਇਲ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੀਪ ਆਰ ਕੈਪਟ ਇਨਡੋਰ ਐਂਡ ਫੈਡ ਔਨ ਲੀਵਸ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਫੋਡਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫੀਡ ਔਨ ਲੀਵਸ, ਸੌਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫੂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੀਪਸ ਆਰ ਰੇਅਰਡ ਇਨ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਡ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਬਰੀਡਸ ਆਫ ਸ਼ੀਪ ਹੈਵ ਅ sheep have a thick growth of hair on their body which yield good quality wool in large quantity. The sheep are selectively bred by choosing the parents of the sheep with the desired characteristics. When the reared sheep develop a thick coat of hair, they are shaved off. ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਬਰੀਡਸ ਆਫ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ ਵੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਲੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਕਿਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੈਵਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਨੂਅਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਔਰ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਰੇਜ਼ਰ ਔਰ ਬਲੇਡ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਦੋਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਬਾਰਬਰ ਐਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੇਵ ਆਫ ਹੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਬਲੇਡ ਔਰ ਰੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਦਾ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਕੈਨਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਾਊਟ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਵੰਡਰਿੰਗ ਵੈਦਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ ਔਰ ਨੋਟ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹਰਟ ਦਾ ਸ਼ੀਪ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਨਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ। ਜਸਟ ਐਜ਼ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹਰਟ ਅਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਟਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਵਡ ਆਫ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਹੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਗਰੋਨ ਅਗੇਨ ਜਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਕਿਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ thoroughly washed in tanks to remove dust। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ thoroughly ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੋਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਡੇ ਡਨ ਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਡਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਸਕੋਰਿੰਗ the hair are sorted out and grazed. This is done in factory where hairs of different textures are separated। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। the small soft fluffy fibers called
ਫੂਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਡਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਰ ਪਿਕਡ ਅਪ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੇਅਰਸ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਅਗੇਨ ਸੌਰਟਡ ਐਂਡ ਡਰਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜੇ ਫਲਫੀ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੂਡਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੌਟ ਤੇ ਡਰਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਵੂਲ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀਨ ਡਰੋਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਾਈਬਰਸ ਵੂਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੀਜ਼ ਆਫ ਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਗੋਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਔਰ ਬਲੈਕ ਇਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਨਾਓ ਡਾਈਡ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਲਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦ ਡਾਈ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਨਾਓ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦਾ ਮੈਟਲ ਟੀਥ ਟੂ strengthen them this process is called carding they are then rolled into the yarn ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ yarn ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ the longer fibers are made into the wool from sweater ਉਹਦੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੁਲਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ